Once again, church, a very warm good morning and greetings in the blessed name of our Lord and Savior Jesus Christ. మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు వారి ధన్యకరమైన నామములో మరొకసారి మీ అందరికీ శుభములు తెలియజేస్తున్నాను. Am I audible with this? I know the mic is quite strong. With the mask on, is it okay? Yes, thank you. I know we as a church have been nourished with the heavenly manna from many years. అనేక సంవత్సరాలుగా ఈ పరలోకపు మన్నాతో మనం సంఘంగా ఎంతగానో పోషించబడుతున్నామని నాకు తెలుసు. And there were times when we also wanted, other than manna, like probably the Israelites, some other food also. Even that the Lord had granted. మరికొన్నిసార్లు ఆ రోజు ఇశ్రాయేలీయులు కోరుకున్నట్టుగానే మన్నా కాకుండా ఇంకేమైనా దొరికితే బాగుండు అని కూడా మనం ఆశించాము. ప్రభు అది కూడా తీర్చాడు. And many of us have been made strong. మనలో చాలా మంది అందరం కూడా బలవంతులంగా చేయబడ్డాం. That's why many of the other churches and outside, they look up to us as someone who's kind of on a higher pedestal. అందుకనే బయట వారు మనల్ని చూసినప్పుడు, ఇమాన్యుయల్ హౌస్ ఆఫ్ వర్షిప్ సంఘాన్ని చూసినప్పుడు వాళ్ళు ఎక్కడో దేవుని వాక్యంలో బాగా ఉన్నతంగా ఉంటారు అని అనుకుంటారు. But it is very likely that sometimes we may miss out on certain things which we may not think are very important. కానీ అలాంటి పరిస్థితుల్లో కూడా కొన్నిసార్లు మనము అవి ముఖ్యము కావు అన్నట్టుగా లేక ముఖ్యమైనవి అని అనుకోకుండానే కొన్ని విషయాల్లో మనం తప్పిపోయేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది. So this morning let us look at one probably an important but sometimes going towards the minor side which we may have missed out or we may miss out. అందుకని ఉదయ కాలంలో మనం ఈ విధంగా అనేక సార్లు అది ప్రాముఖ్యమైనది అయినప్పటికీ కూడా దాన్ని అంతగా పట్టించుకున్నటువంటిది లేక మనం మిస్ అయ్యేటువంటి ఒక విషయాన్ని గురించి ఆలోచన చేద్దాం. Shall you all pause for a word of prayer? ప్రార్థన చేసుకుందాం అందరం. Loving Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful time you have given us once again to come and gather in your presence as a church to listen to your word, to listen to your voice. Yes, Lord, help us to time and again remind ourselves that we need to listen to your voice rather than any other voice. This end I pray that you'll prepare our hearts and minds to receive your word, be blessed by it, and be obedient to you, to live as your children in this world where you have placed us. We ask all this in the precious and holy name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Amen. I read somewhere, it seems, Charles Spurgeon, who's also called the Prince of Preachers, he used to frequently visit Monte Carlo. Have someone heard? Monte Carlo. It's in a place called Monaco. It's an independent small country. నేను ఎక్కడో చదివాను, చార్ల్స్ స్పర్జన్, ఆయన ప్రసంగికుల్లో యువరాజు లాగా పిలువబడినటువంటి వారు. ఆయన ఈ మొనాకో దేశాన్ని గురించినటువంటి ఒక విషయాన్ని గురించి ఆయన దర్శించిన సంఘటన చెప్పడం జరిగింది. He used to visit a place called Monte Carlo, which was famous for casinos, where there is a lot of gambling. ఈ మాంటే కార్లో అనేటువంటి ప్రదేశాన్ని ఆయన ఎక్కువగా అక్కడికి వెళ్ళేవారట. అక్కడ క్యాసినోస్ అనగా గ్యాంబ్లింగ్ జరిగేటువంటి ప్రదేశాలు అక్కడ ఎక్కువ ఉండేవట. Spurgeon, of course, was never a gambler, but he liked the gardens there in Monte Carlo. అయితే స్పర్జన్ గారు కూడా అక్కడికి వెళ్ళి మరి క్యాసినోస్ దగ్గర ఏం చేస్తున్నాడంటే, ఆయన ఏమి గ్యాంబ్లింగ్ చేసేవాడు కాదు, కానీ అక్కడ ఉండేటువంటి తోటలు అంటే ఆయనకి చాలా ఇష్టం అట. He used to go along with his friend and walk in those beautiful lavish gardens. Even now, if you look at Monte Carlo, it looks very beautiful, just beside the Mediterranean Sea. ఇప్పుడు ఆయన తన స్నేహితునితో కలిసి అక్కడికి వెళ్ళి అక్కడ ఉన్నటువంటి అందమైనటువంటి తోటల్లో అలా హాయిగా నడుచుకుంటూ వెళ్ళేవాడట. ఇప్పటికి కూడా మాంటే కార్లో అనేటువంటి ప్రదేశంలో చాలా అందంగా ఆ మధ్యధరా సముద్రం ప్రక్కనే ఉంటుంది. It seems one day the owner of the casino spoke to Reverend Charles Spurgeon's friend and say, why is it now you are not coming much, you are not frequenting my place? ఒక రోజున అక్కడ ఉన్నటువంటి క్యాసినోస్లో ఒక క్యాసినో యొక్క యజమాని స్పర్జన్ గారి స్నేహితుడితో మాట్లాడుతూ, ఏంటండి మీరు ఈ మధ్య ఎక్కువగా రావడం లేదు మా క్యాసినోకి, మధ్య తగ్గించారేంటి అని అడిగాడు. You hardly visit my gardens anymore.
మా తోటలకు కూడా మీరు ఏమి పెద్దగా రావడం లేదు. So Spurgeon's friend, it seems, said, ఆ, no, I don't gamble, and I don't think it is right for me to enjoy your gardens because unless I contribute something to the business. ఆ, ఆయన స్నేహితుడు ఏమన్నాడంటే, నేను గ్యాంబ్లింగ్ చేసేవాడిని కాదండి, ఆ విధంగా గ్యాంబ్లింగ్ చేయకుండా నేను వచ్చి ఇక్కడ మీ తోటల్లో ఎంజాయ్ చేయడం అంత సబబు కాదేమో అనిపించింది నాకు అని అన్నాడట. But the owner said to Charles Spurgeon's friend, అయితే ఓనర్ గారు చార్ల్స్ స్పర్జన్ గారి స్నేహితుడితోటి ఇలా అన్నాడు, no, sir, you keep visiting us because every time you and Charles Spurgeon visit us, there are other people who also come. They get attracted because special people are coming, and they also don't intend to gamble. అలా కాదండి, మీరు స్పర్జన్ గారితో మీరు వచ్చినప్పుడు చాలా మంది మిమ్మల్ని చూడడానికి మీకోసం అన్నట్టుగా చాలా మంది ఆకర్షితులై ఇక్కడికి వస్తూ ఉంటారు, కాబట్టి వాళ్ళు కూడా గ్యాంబ్లింగ్ చేసేవాళ్ళు కాదు, కానీ ఇక్కడికి అనేక మంది మీ ద్వారా వస్తున్నారు, అందుకని మీరు వస్తూ ఉండండి అని చెప్పారు. The catch is they don't intend to gamble, but they eventually become my gambling customers. అయితే విషయం ఏంటంటే, వాళ్ళు ఉద్దేశపూర్వకంగా గ్యాంబ్లింగ్ అయితే చేయరు, కానీ ఆ గ్యాంబ్లింగ్ దానికి కస్టమర్స్ గా మారిపోయారు. Many of them attracted by Reverend Charles Spurgeon's visit to that garden, went to the garden, eventually became gambling customers of that casino. ఆ యొక్క స్పర్జన్ గారిని చూడడానికి వెళ్ళినటువంటి వారు చాలా మంది, ఆ తోటల్లో విహరించడానికి వెళ్ళినటువంటి వారు తరువాత కాలంలో గ్యాంబ్లింగ్కి వెళ్ళి అక్కడ వాటికి అలవాటు పడినట్టుగా వాటి కస్టమర్స్ గా మారినట్టుగా చూస్తున్నాం. And the story goes on saying that after Spurgeon heard this, he never went to that place. అయితే చివరికి ఏంటంటే, ఈ విషయం స్పర్జన్ గారికి తెలిసిన తరువాత ఆయన అక్కడికి వెళ్ళడమే మానేశాడు. So that is setting the context. Let us look at the Gospel according to Saint Luke, chapter 17. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయం చూద్దాం. Please read. Verses 1 to 4. Luke chapter 17, verses 1 to 4. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయం 1 నుండి 4 వచనాలు నేను చదువుతాను, దయచేసి గమనించండి. ఆయన తన శిష్యులతో ఇట్లా నేను, అభ్యంతరములు రాకపోవట అసాధ్యము, కానీ అవి ఎవని వలన వచ్చునో వానికి శ్రమ. వాడి చిన్నవారిలో ఒకనికి అభ్యంతరం కలుగజేయట కంటే వాని మెడకు తిరుగటి రాయి కట్టబడి సముద్రములో పడద్రోయబడట వానికి మేలు. మీ విషయమై మీరే జాగ్రత్తగా ఉండుడి. నీ సహోదరుడు తప్పిదము చేసిన ఎడల అతని గద్దించుము, అతడు మారు మనసు పొందిన ఎడల అతని క్షమించుము. అతడు ఒక దినమున 7 మారులు నీ ఎడల తప్పిదము చేసి 7 మారులు నీ వైపు తిరిగిన ఎడల, తిరిగి మారు మనసు పొందితనని అనిన ఎడల అతన్ని క్షమింపవలెను. Our message for this morning focuses around the first 2 verses of chapter 17 of Saint Luke. నేను చెప్పబోయేటువంటి సందేశము ఈ లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయం మొదటి 2 వచనాల గురించి నేను మాట్లాడబోతున్నాను. If we look at the earlier context, actually it starts from chapter 15. The first verse, it mentions there that the Lord was, while he was speaking, he attracted a lot of publicans, sinners and tax collectors. దీని నేపథ్యము మనకు 15వ అధ్యాయంలోనే ఆరంభమవుతుంది. లూకా సువార్త 15వ అధ్యాయం. అక్కడ ఆయన ప్రభువారు మాట్లాడుతున్నప్పుడు సమస్తమైనటువంటి సుంకరులు, పాపులు ఆయన దగ్గరకు వచ్చి ఆయన బోధ వినడానికి వచ్చేవారట. But the Pharisees and scribes were also listening. అయితే వారితో పాటు పరిసయ్యులు, శాస్త్రులు కూడా ఆయన మాటలు వింటూ ఉన్నారు. So the Lord Jesus here is saying things that cause people to sin, or things which offend them, or also things which make them stumble, are bound to happen. కనుక ఇక్కడ ప్రభువారు చెప్తున్న మాట ఏంటంటే, అభ్యంతరములు రాకపోవటం అసాధ్యము, ఎందుకంటే ఎదుటివారిని పాపానికి పురుకొల్పేటువంటివి, లేకపోతే ఎదుటివారికి అభ్యంతరకరంగా ఉండేటువంటివి జరుగుతాయి అని చెప్తున్నారు. But woe to the person because of whom they come. అయితే ఎవని వలన ఇలాంటివి జరుగుతున్నాయో వాడికి శ్రమ. It will be better for him to be thrown into the sea with a millstone tied around his neck than for him to cause one of these little ones to sin. వాడి చిన్న వానిలో ఒకనికి అభ్యంతరం కలుగజేయుట కంటే వాని మెడకు ఒక తిరుగటి రాయి కట్టబడి సముద్రంలో పడద్రోయబడుట వానికి మేలు. Let us remember, actually it is the little ones. Sometimes we probably may not understand.
Little ones, the Lord does not mean little children or small. He is actually meaning those who are just coming to the Lord, those who have come to know the Lord, and those who are still young or weak in their faith. ఈ చిన్నవారు అనేటువంటి మాటను మనం చూస్తున్నప్పుడు ప్రభు వారి ఉద్దేశం చిన్నపిల్లలని కాకపోవచ్చు, కానీ ప్రభువులోకి అప్పుడప్పుడే విశ్వాసంలో వస్తున్నటువంటి వారు అనేటువంటి ఉద్దేశంతో మాట చెప్పుంటారు. We all are living in a fallen world. We are all in a fallen state. మనం అందరం కూడా పతనమైనటువంటి పడిపోయినటువంటి లోకంలో జీవిస్తూ ఉన్నాం. Sin compulsorily, it is inevitable, it happens in all our lives. పాపం అనేటువంటిది మన జీవితంలో, మనందరి జీవితాల్లో ఖచ్చితంగా అది జరుగుతూ ఉంటుంది. And the things or matters, thoughts, whatever they are, circumstances which prompt us to sin also keep happening. అలాగే మనల్ని పాపంలోనికి పురికొల్పేటువంటి, పాపంలోనికి నడిపించేటువంటి సంగతులు కావచ్చు, పరిస్థితులు కావచ్చు, అవి కూడా వస్తూనే ఉంటాయి. According to the word of God, what we understand, the world, the flesh, and the devil are all combinedly being utilized to promote sin in us. వాక్యానుసారంగా బైబిల్లో నుంచి మనం చూసినట్లయితే మనందరినీ పాపంలోకి పురికొల్పి పాపంలోనికి నడిపించేవి ఏంటంటే లోకము, శరీరము, సాతానుడు. ఇవన్నీ కూడా ఈ మూడు మనల్ని పాపానికి పురికొల్పుతూ ఉంటాయి. As we see in Romans chapter 12 verse 2, the world constantly tries to mold us into its pattern, conform us to its image. మనం రోమా పత్రిక 12వ అధ్యాయం 2వ వచనంలో చూసినట్టుగా మనం ఈ లోక మర్యాద చొప్పున నడుచుకోవడానికి, లోకము దాని యొక్క మూసలోనికి మనల్ని లాక్కోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. The world causes us to adopt to its looking at we see, hear songs also, sing songs also. When you look at others with their lands and gold, there are so many things which attract us. Their looks, their lifestyle, so many things. లోకం మనల్ని ఆ విధంగా పాపానికి నడిపిస్తుంది. ఎందుకంటే లోకంలో చూసినప్పుడు దాని ఆశలు, దానిలో ఉండేటువంటి, మనకు పాట కూడా పాడుకుంటాం కదా, ఎదుటి వాళ్ళ లోకస్తులో ఉన్నటువంటి బంగారం, వాళ్ళ భూములు చూసినప్పుడు నీవు బాధపడుతున్నావా అనేటువంటి పాట మనం చూస్తాం. Coming to the flesh is actually the fallen nature in us. Though we are all saved by our Lord, by our faith which we have put in the Lord, we still have that flesh and the fleshly desires which keep prodding us. శరీరము అనేటువంటిది మనలో ఉండేటువంటి మన యొక్క శరీర ఆశలు, మనం వాటిని చూస్తున్నాం. మనం ప్రభు దగ్గరికి వచ్చి మనం పాపాలు ఒప్పుకొని ప్రభులో మనము విశ్వాసులంగా మారినప్పటికీ కూడా మన శరీరములో ఉన్నటువంటి ఆశలు మనల్ని శోధిస్తూ ఉంటాయి. And the flesh keeps prompting us to pursue our own pleasures, our own whims and fancies. అలాగే ఈ శరీరం అనేటువంటిది ఎల్లప్పుడూ కూడా మనకున్నటువంటి ఆశలు నెరవేర్చుకోవడానికి, మనకున్నటువంటి కోరికలు తీర్చుకోవాలని మనల్ని ఎప్పటికప్పుడు ఈ శరీరము మనల్ని పురికొల్పుతూ ఉంటుంది. This happens we do it even at the expense of others. ఇది ఇతరులను పణంగా పెట్టి కూడా మనం ఇలాంటి పనులు చేస్తూ ఉంటాం. For example, there are some things which we do which hurt others. In spite of hurting them, we keep doing it. ఉదాహరణకు కొన్ని పనులు మనం చేస్తున్నప్పుడు అది ఎదుటి వాళ్ళని గాయపరుస్తుంది, బాధ పెడుతుంది. అయినా కూడా వాళ్ళు బాధపడ్డా సరే మన సుఖం కోసం అన్ని చేస్తూ ఉంటాం. Because it gives us some kind of pleasure. ఎందుకంటే అది మనకు ఒక విధమైనటువంటి సుఖాన్ని ఇస్తుంది కాబట్టి. And coming to the devil, he is the father of lies. అపవాది విషయానికి వస్తే వాడు అబద్ధాలకు జనకుడు. Very, very subtly, ఎంతో కుయుక్తిగా, in a very devious manner, not at all straight, ఎంతో వంకర మార్గంలో, did God really say that you should not eat of it? Is what he asked Eve. హవ్వను అడిగాడు కదా, నిజంగా దేవుడు చెప్పాడంటారా ఇవన్నీ మీరు తినొద్దు అని? Are you really going to fall, or are you really going to die? నిజంగా ఇది గనక మీరు తింటే నిజంగానే చచ్చిపోతారంటారా? Well, I'm just stretching my imagination. He must have done various questions, though the word of God it is mentioned a few words, but he must have used cunningly, craftily so many things to entice Eve. ఇలాగ నేను ఊహించుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే కొన్ని మాటలే దేవుని వాక్యాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా అవ్వను మోసగించడానికి, పాపంలోకి తీసుకెళ్ళడానికి ఎన్నో కుయుక్తులతోటి తను రకరకాల మాటలు మాట్లాడుంటాడు. Why even the Lord himself, when the Lord came back after fasting and praying, then he used so many ways to entice the Lord to sin and to
fall. మన ప్రభువారు కూడా ఆయన ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసిన తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత ప్రభువుని కూడా ఆ విధంగా పాపంలో పడవేయడానికి సాతానుడు ఎన్నో విధాలుగా ప్రయత్నం చేశాడు. These kind of inducements to sins are sometimes not within our control. ఈ పాపం చేయడానికి మనల్ని పురికొల్పేటువంటి ఇలాంటివన్నీ కూడా మన అధీనంలో కొన్నిసార్లు ఉండవు. But there are times, however, in the life of a believer, a God's child, when we as a God's child are actually the source of being a stumbling block to others. అయితే మనం దేవుని పిల్లలంగా కొన్నిసార్లు మనం ఇతరులకు అభ్యంతరంగా ఉండేటువంటి పరిస్థితులు మనలోనే ఉంటాయి. Peter, for example. ఉదాహరణకు పేతురు. Peter, who knew the Lord, who was walking with the Lord for such a long time, he actually thought he was doing the right thing when the Lord Jesus talked about his suffering. పేతురు విషయానికి వస్తే ఎంతో మరి ప్రభువుని ఎరిగినటువంటి వాడు, ఎంతో కాలంగా ప్రభువుతో ఉన్నటువంటి వాడు, మరి ప్రభు ఒకసారి తన యొక్క శ్రమల గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు then Peter said, no, Lord, let this not happen to you. May it never happen. పేతురు అప్పుడు వెంటనే అన్నాడు, ఇది నీకు అసలు జరగకుండును కాక అని చెప్పాడు. And what did the Lord say? ప్రభు ఏమన్నాడు? Get thee behind me, Satan. సాతానా, నా వెనుకకు పో అని చెప్పాడు. You are a stumbling block to me. నీవు అభ్యంతర కారణంగా ఉన్నావు. You do not have in mind the things of God, but the things of men. నీవు మనుషుల సంగతులే ఆలోచిస్తున్నావు కానీ దేవుని సంగతులను నువ్వు ఆలోచించడం లేదు. This is mentioned in Matthew chapter 16 verse 23. మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో ఈ విషయాలు ఉన్నాయి. Satan was essentially using Peter as a source of being a stumbling block. అక్కడ పేతురు ఒక విధమైన అభ్యంతర కారణంగా ఉండడానికి సాతానుడు పేతురుని ఒక సాధనంగా వాడుకుంటున్నాడు. So this morning I'm just going to ask a question which is also the topic for my message. Am I a stumbling block? ఈ ఉదయకాలంలో నేను ఒక ప్రశ్న వేయబోతున్నాను. నేను ఎవరికైనా అభ్యంతర కారణంగా ఉంటున్నానా? Am I a stumbling block to someone, as he already translated, నేను or an offense to someone? నేను ఎవరికైనా అభ్యంతరంగా ఉంటున్నానా? Let it be anyone in the church, in your workplace, in the family, in your relationships. ఎవరైనా సరే, వారు సంఘంలో కావచ్చు, నీవు పనిచేసేటువంటి నీ యొక్క ఉద్యోగం చేసే స్థలంలో కావచ్చు, నీ కుటుంబంలో కావచ్చు, ఎవరికైనా నువ్వు అభ్యంతరంగా ఉన్నావా? So trying to understand what is a stumbling block, which we already have seen. ఇంతకుముందు మనం ఆ యొక్క అభ్యంతర కారణం అనేటువంటి దాన్ని మనం ఇంతకుముందు చూసినట్టుగా, a stumbling block is something you do in front of someone who is a weaker person, or someone who is weak in the Lord, weak in the faith, new in the faith. ఈ అభ్యంతర కారణం అని అంటే దాని అర్థం ఏంటంటే, ఎవరైతే ప్రభువులో కొత్తగా ప్రభువును నమ్ముకున్నారో, విశ్వాసంలో అప్పుడే కొత్తగా ఎదుగుతున్నారో, అలాంటి వారి ఎదురుగా నీవు ఏదైనా చేస్తే, whatever you do, which causes, which you may think that you are at liberty to do because you have already grown in the Lord and have come to know him to a certain extent. అయితే నువ్వు చేసేది అది తప్పు అని నీకు అనిపించదు, ఎందుకంటే నువ్వు ఎప్పటికే ఎంతో కాలంగా ప్రభువులో ఉన్నావు, నీకు తెలుసు, అదంతా కూడా నీకు స్వాతంత్రం ఉందనేటువంటి అవగాహనతో నువ్వు ఆ పని చేస్తున్నావు. But it is something that he or she is not feeling free to do. కానీ నీ ఎదుట ఉన్నటువంటి వాళ్లకు అలా చేయడానికి వాళ్ళకంత స్వేచ్ఛగా అనిపించడం లేదు. When he sees you doing it, this brother, this elder, or this deacon, or whoever it is doing it, so I think it is right, though I don't feel right, I would do it. కనుక వాళ్ళు మనల్ని చూసినప్పుడు, అరే ఈయన ఈ సంఘ పెద్ద, లేకపోతే ఈ డీకన్ గారు, లేకపోతే ఈ సహోదరుడు ఇది చేస్తా ఉన్నాడేంటి, నాకు అది చేయాలని లేదు కానీ చేయొద్దు అనిపిస్తుంది, కానీ ఆయన చేస్తున్నాడంటే చేయొచ్చేమో అని అనుకోవచ్చు. He may start doing it though it violates his conscience. తన మనస్సాక్షికి అది విరుద్ధంగా ఉన్నది అనిపించినప్పటికీ కూడా ఆ పని నువ్వు చేస్తున్నావు కాబట్టి తను కూడా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తాడు. Maybe he or she is thinking, oh, I'll get an approval. I'll get the approval of this person whom I am looking up to in the church. సంఘంలో నేను వీళ్ళ వైపు చూస్తున్నాను కదా, పెద్దవాళ్ళు అన్నట్టుగా, కాబట్టి వాళ్ళు చేస్తున్నారు కాబట్టి వాళ్ళ ఆమోదం నాకు కూడా ఉంటుంది నేను ఈ పని చేస్తే అనే వాళ్ళు అనుకుంటారు. But as he does that, in the process, he loses his focus on living to please the Lord. కానీ ఆ విధంగా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ క్రమంలో తను దేవుణ్ణి సంతోష పెట్టాలన్నటువంటి దాని మీద తన మనసు పక్కదారి పడుతుంది. In the context of eating and drinking which came, Paul says in
Romans chapter 14, let us look at it. Romans chapter 14. I'll ask Simon to read verse 21. ఈ తినడం త్రాగడం గురించినటువంటి విషయాలకు వచ్చినప్పుడు రోమేలకు రాసిన పత్రికలో 14వ అధ్యాయంలో పౌలు కొన్ని మాటలు చెప్పాడు. 21వ వచనంలో, మాంసము తినుట గాని ద్రాక్షరసము త్రాగుట గాని నీ సహోదరునికి అడ్డము కలుగు చేయనది మరి ఏదియూ గాని మానివేయుట మంచిది. Yes, it is good neither to eat meat or drink wine, nor do anything by which your brother stumbles or is offended or is made weak. The NKJV says that. కనుక నీ సహోదరునికి ఆటంకంగా ఉండేది ఏదైనా సరే దాన్ని మానివేయుట మంచిది. It may be acceptable to you. You don't have any problem with it. అది చేయడంలో నీకు ఎలాంటి అభ్యంతరం లేదు, నీకు అది బాగానే ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది. But your younger brother or sister has a problem, and what do you feel about it? కానీ నీ తమ్ముడో నీ చెల్లో విశ్వాసంలో ఉన్నటువంటి వారికి ఆటంకంగా ఉంది, మరి దాని విషయం చేస్తావు. Are we sensitive to such kind of things? అలాంటి వాటి విషయంలో మనం సున్నితంగా ఆలోచిస్తున్నామా? So, in essence, a stumbling block is any action, word or deed that can offend a weaker person in the Lord, which he does not want to do himself or herself. కనుక అభ్యంతర కారణం అనేటువంటిది ఏదైనా సరే విశ్వాసంలో ఉన్నటువంటి నీ సహోదరుడో సహోదరియో బలహీనంగా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళకి ఇష్టం లేకపోయినా నువ్వు చేస్తున్నావు కాబట్టి నీ ద్వారా వాళ్ళు కూడా చేయాలని పురికొల్పబడేది ఏదైనా సరే అది అభ్యంతరము అని చెప్పాలి. The Gospel according to Saint Matthew also records this context, and మత్తయి సువార్తలో కూడా ఈ విషయాల గురించి ప్రస్తావించబడ్డాయి. As it is in chapter 18, 18వ అధ్యాయం and verse 7, 6 onwards, I think. 6 onwards. 6వ వచనం నుండి, నా యందు విశ్వాసముంచు ఈ చిన్నవారిలో ఒకరిని అభ్యంతరపరచు వాడెవడో వాడు మెడకు పెద్ద తిరుగుటి రాయి కట్టబడిన వాడై మిక్కిలి లోతైన సముద్రంలో ముంచివేయబడట వానికి మేలు. అభ్యంతరముల వలన లోకమునకు శ్రమ, అభ్యంతరములు రాక తప్పవు గాని ఎవరి వలన అభ్యంతరం వచ్చునో ఆ మనుషునికి శ్రమ. Yes, similar words the Lord uses. While looking at it, there is a kind of impression that it is only talking about probably unbelievers. వీటిని చూస్తూ ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక విధమైనటువంటి అభిప్రాయం ఏర్పడుతుంది, బహుశా ఇది అవిశ్వాసుల గురించి మాట్లాడుతున్నారేమో అని. Probably only those who do not know the Lord can be a stumbling block. బహుశా ప్రభువుని ఎరిగినటువంటి వాళ్ళే ఎదుటి వారికి అభ్యంతర కారణంగా ఉంటారేమో అనిపించవచ్చు మనకు. Because the Lord was talking about the world. Verse 7, if you see Matthew chapter 18, woe to the world because of the offenses. 7వ వచనంలో 18 మత్తయి సువార్త 18:7లో అభ్యంతరముల వలన లోకమునకు శ్రమ అంటున్నాడు. Because offenses must come, but woe to the man through whom they come. అభ్యంతరాలు వస్తాయి, తప్పకుండా వస్తాయి, కానీ ఎవరి వల్ల వస్తాయో వాడికి శ్రమ అని ప్రభువు చెప్తున్నాడు. The Lord is not using a personal pronoun about someone, you or something like that. ఇక్కడ ప్రభువారు వ్యక్తిగతంగా ఎవరైనా గురించి నువ్వు లేకపోతే అతను అని చెప్పడం లేదు. But he is saying he or him, woe to the man. ఆ విధంగా అభ్యంతరం పరిచేవాడికి శ్రమ అని చెప్తున్నారు. But when we actually look at it, we know that many times it is happening in the church. అయితే మనకు దీన్ని చూస్తున్నప్పుడు మనకు తెలుసు సంఘంలో అనేక సార్లు ఇలాంటి పరిస్థితులు ఇలాంటి విషయాలు జరుగుతున్నాయి. Though the Lord may have also hinted at the Pharisees and scribes who were very strong in condemning what the Lord was doing. ఈ శాస్త్రులు పరిసయ్యుల గురించి కూడా ప్రభువు ప్రస్తావిస్తూ ఉండవచ్చు, ఎందుకంటే ప్రభు ఏది చేసినా కూడా వాళ్ళు బలంగా ఖండిస్తూ ఉండేవాడు. But the Lord was also telling those who are believing, because the disciples were also with him, and he was telling them, when we look at those chapters, probably you can read them later. కానీ ప్రభువారు తనతో ఉన్నటువంటి విశ్వాసులైనటువంటి శిష్యుల గురించి కూడా శిష్యులతో కూడా ఈ విషయాలు చెప్తూ ఉన్నారు. And we have Peter's own example where he himself, if the Lord says you are a stumbling block to me. అందుకనే పేతురు విషయం మనకు ఆలోచిస్తే ప్రభువే స్వయంగా చెప్పాడు, పేతురు నువ్వు నాకు అభ్యంతర కారణంగా ఉంటున్నావని. So each of us, let us think about those ways in which
we can be, or we already have been, a stumbling block to others. కనుక మనకు మనం పరీక్ష చేసుకోవాలి, ఆలోచించుకోవాలి. నేను ఏ విధంగా ఎవరికైనా సరే అభ్యంతర కారణంగా ఉంటున్నానా, ఇప్పటికే నేను అభ్యంతరంగా ఉన్నానా అని ప్రశ్నించుకోవాలి. Let us basically look at a few characteristics of a stumbling block. ఈ అభ్యంతరము పరిచేటువంటి దానికి ఉండేటువంటి కొన్ని లక్షణాలు మనం చూద్దాం. What are stumbling blocks? Even when you think about Peter, just keep your mind or keep your finger there and think about what are the characteristics of a stumbling block. పేతురును గురించి అలాగా ఆలోచిస్తూ అసలు ఈ అభ్యంతర పరిచేది లేకపోతే అభ్యంతరం అనే దానికి ఉండేటువంటి లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో ఆలోచిద్దాం. One I would say, stumbling blocks increase the temptation to sin. ఈ అభ్యంతరాలు అనేటువంటివి పాపం చేయడానికి మనకు అవకాశాలు ఎక్కువ కనిపిస్తాయి. Nobody can force you to sin. No, you do unless you do it with authority or someone in your office or when a child is very small. No one can force you to commit sin. ఎవరినన్నా చిన్న పిల్లలనో లేకపోతే ఆఫీసులో నీ పైన అధికారులు ఏదైనా చేస్తే తప్ప ఎవరు కూడా ఎవరిని బలవంతంగా పాపం చేయించలేరు. So a stumbling block basically increase the temptation to sin. They induce you. కనుక ఈ ప్రాథమికంగా ఈ అభ్యంతరం అనేటువంటిది నువ్వు పాపం చేయడానికి చేసేలా నిన్ను శోధిస్తుంది. The second one characteristic which I observed is stumbling blocks are generally the stronger people, more mature, more influential in courts. అభ్యంతరం అనేటువంటిది ఎక్కువగా సాధారణంగా మనం చూస్తే ఎక్కువగా బలవంతులుగా ఉంటారు. తర్వాత ఎక్కువగా ఎదిగినటువంటి వారు, పరిపక్వత చెందినటువంటి వారుగా వాళ్ళు అనిపిస్తారు. And they are able to influence those who are younger or the little ones, as it is mentioned in our text. ఇక్కడ మన వాక్య భాగాలు చెప్పబడినట్టుగా అలాంటి పెద్దవాళ్ళు చిన్న వాళ్ళను వాళ్ళు ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. And this is very important. The leaders at home, leaders in the church, leaders in the Christian circles are in great danger of becoming a stumbling block. కనుక ఇది ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే నాయకులు, ఇంటిలో నాయకులు కావచ్చు, లేకపోతే సంఘంలో నాయకులు కావచ్చు, క్రైస్తవ సమాజంలో ఉన్నటువంటి నాయకులు ఇది ఎంతో ప్రమాదకరమైన విషయంగా గుర్తించాలి. I read a story about a pastor. ఒక పాస్టర్ గారి గురించి నేను ఒక కథ చదివాను. He was delivering a message just like I am doing now. ఇప్పుడు నేను చేస్తున్నట్టుగానే ఆయన ఒక ప్రసంగం చేస్తా ఉన్నారు. One Sunday he was doing it. ఒక ఆదివారం రోజున ప్రసంగం చెప్తున్నారు. And wanting to make a point, a strong point, ఒక విషయం గురించి ఆయన బల్లగుద్ది చెప్పాలని అనుకుంటున్నాడు. he made a gesture. ఒక విధమైనటువంటి తను మాట్లాడుతూ ఒక విధమైనటువంటి చెప్పాడు, యాక్షన్ చేశాడు. And that action, what happened? His hand got entangled in his necktie. అయితే ఆ విధంగా ఆయన యాక్షన్ చేసి చూపిస్తున్న సందర్భంలో ఆయన చెయ్యి ఈ టైలో ఇరుక్కుపోయింది. And he was trying to remove it and he could not. And while doing that, the point was lost and the congregation got diverted. ఆ విధంగా చేస్తూ ఆయన ఇరుక్కుపోయిన చేతిని లాక్కుంటూ ఆయన ఏదో చెప్పబోయి ఇంకేదో చెప్పబోయి ఆయన చెప్పాలనుకున్న పాయింట్ మిస్ అయింది. ఆ తర్వాత కాంగ్రిగేషన్ పక్కదారి పట్టారు. They lost the point. ఆ విషయం ఏదో అసలు విషయం మర్చిపోయారు. They were looking only at his struggle. ఆయన టైతో కొట్లాడుతున్న ఆ యొక్క దాన్నే చూస్తూ ఉన్నారు. The pastor in his anger tore his necktie. ఆ పాస్టర్ గారికి విపరీతమైన కోపం వచ్చి ఆ టైని చించేసేసాడు. And declared that all ties are evil. They are agents of Satan. ఆయన ఏమన్నాడంటే ఈ టైలన్నీ కూడా దుష్టుని సంబంధమైనటువంటివి అని చెప్పాడు. There were many in the church who did not agree with him. చాలా మంది అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఆ విషయం ఒప్పుకోలేకపోయారు. But there were others who were trying to support him. Yes, they are evil. కానీ కొంతమంది ఉంటారు కదా అన్నిటికీ అవును నిజమే, అసలు నిజంగా దుష్ట సంబంధమే ఈ టైల్ అని చెప్పేవాళ్ళు ఉన్నారు. And unfortunately the church split, the tie persons and the non-tie persons, and they became two churches. దురదృష్టం కొద్దీ టైల్ కట్టుకున్న వాళ్ళు టైల్ లేని వాళ్ళు వేరైపోయారు. The unity was broken. వాళ్ళ ఐక్యత చెడిపోయింది. Though this is a very funny story, but it can happen in any manner. Anything can cause divisions in the church because of leaders and their way of doing things. ఇది వినడానికి తమాషాగా ఉండొచ్చు, కానీ సంఘంలో నాయకులు చేసేటువంటి ఏ పని వలనైనా కూడా ఇలాంటి విభజనలు ఏర్పడడానికి అవకాశాలు ఉంటాయి. We have already heard during the table also, how are we contributing in any way to disunity or discord in the assembly where we are worshiping?
మనం ఇంతకు ముందు బలలో కూడా చూసుకున్నాం, సంఘంలో మనం ఆరాధించేటువంటి ప్రదేశంలో అనైక్యతకు, విభజనకు మనం ఏ విధంగానైనా కారణంగా అవుతున్నామా? Not just our assembly, among the brethren, when we talk, relationships, when we talk with one another, are we sowing seeds of discord which can be stumbling blocks very subtly? మనం మందిరంలో ఉన్నప్పుడే కాదు, మనం సహోదరులుగా ఒకరితో ఒకరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు, ఇంకెవరి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఏ విధంగానైనా సరే ఇలాంటి అనైక్యతకు దారి తీసేటువంటి బీజాలు మనం వేస్తున్నామా? So that characteristic was leaders are in great danger of becoming a stumbling block. కనుక నాయకులు అనేటువంటి వారు ఈ విధంగా అభ్యంతర కారణంగా మారే గొప్ప ప్రమాదంలో ఉంటారు. One more thing we can observe is stumbling block may or may not deliberately intend to be a stumbling block as such. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే, ఈ అభ్యంతరంగా ఉండేటువంటి ఇది కావాలనో లేకపోతే ఉద్దేశపూర్వకంగా నేను అభ్యంతరంగా ఉండాలి అని ఉండవు. And they may not be conscious of the impact, what it is going to happen or what it will cause. ఆ తర్వాత ఈ అభ్యంతర కారణంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు, లేకపోతే అది ఏమి దానివల్ల ఎలాంటి ప్రభావం చూపబోతుందో ఉండబోతుందో అనేది కూడా వాళ్ళకి తెలియదు. For example, when Peter was dissuading the Lord, no Lord, let this not happen. Don't talk about death or don't talk about crucifixion. He was not intending to be a stumbling block. ఉదాహరణకు పేతురు విషయం ఆలోచిద్దాం. ప్రభు నేను చనిపోబోతున్నాను అని చెప్పినప్పుడు నీకు అది దూరమవుగాక అని అన్నాడంటే దాని అర్థం తన ఏదో ఉద్దేశపూర్వకంగా, ఆయన ఉద్దేశం అది కాదు. One more incident I remember from the Old Testament is when the Lord asked Moses to speak to the rock when they wanted water. ఇంకొక ఉదాహరణగా పాత నిబంధనలో నుంచి నాకు గుర్తొస్తా ఉంది. దేవుడు మోషేతో మాట్లాడుతూ నీళ్ల కోసము ఆ బండతో నీవు మాట్లాడు అని చెప్పినప్పుడు, I think it is in Numbers. Yeah, they wanted water and the Lord asked him to go and speak to the rock. But Moses was so angry and upset, he went and struck the rock. అయితే ఈ ప్రజలకు నీళ్లు కావాలనుకున్నప్పుడు ఆ బండతో నువ్వు మాట్లాడు అని మోషేతో దేవుడు చెప్పినప్పుడు, మోషే ఎంతగానో కోపిష్టిగా, కోపం వచ్చి చిరాకుతో ఏం చేశాడంటే ఆ బండ దగ్గరికి వెళ్ళి బండను కొట్టాడు. He never knew the impact it would cause. దానివల్ల ఎలాంటి ప్రభావం వస్తుందో, ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుందో మోషేకి తెలియదు. God had to reprimand him and chided him and said, because of this, that was one reason which the Lord said, you are not going into the promised land. కానీ మోషే అలాగా బండను కొట్టినందుకు దేవుడు మోషేని మరి కఠినంగా మాట్లాడాల్సి వచ్చింది. ఒక విధంగా ఆయన వాగ్దాన దేశంలో అడుగు పెట్టకపోవడానికి కారణం కూడా ఆ విధంగా ప్రవర్తించడం వల్ల. So stumbling block as such may not deliberately want to be that. కనుక ఈ యొక్క అభ్యంతరంగా నిలిచేటువంటి వాళ్ళు కావాలనే మేము అభ్యంతరంగా ఉంటున్నామని తెలియకుండానే చేస్తుండొచ్చు. And they may not be conscious of the impact of their deeds. ఆ తర్వాత వాళ్ళు చేసే పనుల వల్ల ఎలాంటి ప్రభావం ఉంటుంది అనేది కూడా వాళ్ళకు తెలియకుండా ఉండొచ్చు. Another characteristic which I thought is relevant. ఇంకొక లక్షణం, ఈ అభ్యంతర కారణంగా ఉండేటువంటి వారి లక్షణం ఎలా ఉంటుందంటే, stumbling blocks may not cause other people to sin always. ఈ అభ్యంతర కారణాలుగా ఉండేటువంటి వారు ఎప్పుడూ ఎదుటి వాళ్ళ చేత పాపం చేయించేవారుగా ఉండరు. But they make sin more appealing. They make it more attractive. కానీ ఆ పాపం అనేటువంటిది, లేకపోతే వాళ్ళు ఏదైతే చేస్తున్నారో అది ఎదుటి వాళ్ళు చేస్తున్నప్పుడు అది ఎంతో ఆకర్షణీయంగా ఉండేలా ఎదుటి వాళ్ళకి చూపిస్తారు. Yes, though they may not succeed. Like Peter, he did not succeed in the Lord. The Lord was very strong, but it can be another weak person. So it may not always happen that way. కనుక పేతురు లాగానే, పేతురు ఎంత ప్రయత్నించినా ప్రభు దానికి లొంగిపోలేదు. కానీ అన్నిసార్లు అలాగ ఉండకపోవచ్చు. అనేక సార్లు వాళ్ళు పాపానికి కారణం కాకపోవచ్చు. And one more important thing is stumbling block has some kind of attraction or influence over the weaker person. About influence I already made, but the weaker persons somehow have a kind of looking up to that person. They are attracted or they regard the stumbling block as someone who is good or higher. అయితే ఈ విధంగా అభ్యంతర కారణంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళనే బలహీనంగా ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా ఆయన పెద్దవాడు లేకపోతే ఆమె పెద్ద అన్నట్టుగా వాళ్ళ వైపు ఏదో విధమైనటువంటి ఆశతో చూస్తూ ఉంటారు. And another characteristic could be stumbling block always may or may not be a believer. There are sometimes believers, sometimes even unbelievers can be a cause of stumbling even to you, even to a believer. కొన్నిసార్లు ఈ అభ్యంతర కారణంగా నిలిచేటువంటి వారు అన్నిసార్లు అవిశ్వాసులే కానక్కర్లేదు, అన్నిసార్లు విశ్వాసులే కానక్కర్లేదు. వాళ్ళు ఎక్కడొక చోట ఏదో ఒక రూపంలో మనల్ని అభ్యంతరపరుస్తూ ఉంటారు. So while we have looked at what are the characteristics of a stumbling block, let us see
how we can be a stumbling block to others personally. మనము ఇప్పటిదాకా ఈ అభ్యంతర కారణంగా ఉండేటువంటి వారి యొక్క లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో మనం చూసిన తర్వాత ఒకవేళ నేనే ఎవరికైనా అభ్యంతర కారణంగా ఉంటున్నానా అనేటువంటిది మనం చూద్దాం ఇప్పుడు. Yeah, let us look at Matthew's 18:1. మత్తయి సువార్త 18:1 చూద్దాం. Read it in Telugu. మత్తయి సువార్త 18:1. ఆ కాలమున శిష్యులు యేసునొద్దకు వచ్చి పరలోక రాజ్యములో ఎవడు గొప్పవాడని అడుగగా. Yes, in Telugu it is continuing, but in English it says, at that time the disciples came to Jesus saying, who then is greatest in the kingdom of heaven? పరలోక రాజ్యంలో ఎవడు గొప్పవాడు అని శిష్యులు యేసు ప్రభువారిని అడిగారు. Here the disciples, this was a context where the disciples had already discussed, and the Lord knew. In I think it in Luke and in other places it is mentioned, the Lord perceiving that they were thinking who is greater among them, address them. మనం ఇక్కడ కాకుండా లూకా స్వార్త ఇంకా మిగతా స్వార్తలు మనం చూస్తే ఈ విధంగా వాళ్ళలో వాళ్ళు తర్కించుకుంటున్నారు, మనలో ఎవడు గొప్పవాడు అనేటువంటి మాట అనే సంగతి ప్రభువారికి అర్థమైంది. A kind of competition comes within us. Is he greater than me? Am I not better than him or her in this area? Why does he or she get recognition? మనలో మనకి ఈ విధమైనటువంటి ఒక విధమైన పోటీతత్వం వస్తుంది. నాకంటే అతను ఏమన్నా గొప్పవాడా, నేను అతని కంటే చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి వ్యక్తిని కదా, మరి నాకంటే అతనికెందుకు లేక ఆమెకెందుకు గుర్తింపు వస్తూ ఉంది. We may also think in our mind, keep debating, no, what is wrong in me? కనుక మనలో మనం ఇలా చర్చించుకుంటాం, నాలో ఏం తక్కువ, నాకు ఏం తప్పు ఉంది నాలో. That person has so many defects, qualities. He did this, he did that, and many in the church don't know the history. I know that he did this, but still he goes on. Why not me? Some kind of competition. ఒక విధమైనటువంటి పోటీ తత్వంతో మనం అనుకుంటాం, ఆ వ్యక్తి గురించి ఎవరికి, నా సంఘంలో ఎవరికి తెలియదు కానీ వాడి సంగతి వాడి చరిత్ర అంతా నాకు తెలుసు కదా, కాబట్టి అయినా కూడా నాకంటే అతనికి ఎందుకు అంత గుర్తింపు వస్తుంది సంఘంలో. Here the disciples were actually arguing who is the greatest. They one all of them I think wanted to be, I am greater, I am greater, I am close to the Lord, or whatever. It could have been their conversation. The Lord knew, and that made the Lord to address about this stumbling blocks. ఈ శిష్యులు కూడా వాళ్ళలో వాళ్ళు తర్కించుకుంటా ఉన్నారు, నేను గొప్ప, నేను ప్రభు దగ్గరగా కూర్చుంటాను, నేనే ఆయనకి ఇంకా ఎక్కువ క్లోజ్ గా ఉంటాను, కాబట్టి మీకంటే నేను గొప్ప అని వీళ్ళలో వీళ్ళు తర్కించుకుంటున్నారు. కాబట్టి ప్రభు వారు ఆ విషయం గురించి మాట్లాడవలసి వచ్చింది. I think the same thing is mentioned in Mark 9 also. ఇదే విషయము మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయంలో కూడా ప్రస్తావించబడింది. Yes, who is the greatest? Mark 9 verse 13. Sorry, is it 13 or 33? Mark chapter 9 verse 33. మార్కు సువార్త 9వ అధ్యాయం 33వ వచనం. 33 34. Yeah. 33 34 వచనాలు. అంతటా వారు కపెర్నహూమునకు వచ్చిరి. వారు ఎవడు గొప్పవాడని మార్గమున ఒకరితో ఒకడు వాదించిరి కనుక ఆయన ఇంట ఉన్నప్పుడు మార్గమున మీరు ఒకరితో ఒకరు దేని గురించి వాదించుంటిరి అని వారిని అడగగా వారు ఊరకుండిరి. ఎందుకు ఊరుకున్నారు? అప్పుడు ఆయన for on the road they had disputed among themselves who would be the greatest. That is what. ఎందుకంటే వాళ్ళు మార్గంలో మనలో ఎవడు గొప్పవాడు అనేది గురించి వాదించుకుంటూ ఉన్నారు. So you have some kind of feeling that you are better, you are nicer, whatever. So that can be a cause of stumbling block even to others. It eats up, it comes into our mind, sits there and makes us a different kind of person. కనుక నీలో నాలో ఒక్కోసారి ఏముంటుందంటే, నేను వాళ్ళకంటే నేను చాలా విషయాల్లో చాలా శ్రేష్టమైనటువంటి వాడిని, చాలా మంచివాడిని, నేను అతని కంటే యోగ్యుడిని కాబట్టి అనేటువంటి ఈ పోటీతత్వం మనలో అనేక సార్లు మనల్ని అది తినివేస్తూ ఉంటుంది. Another way in which we can be a stumbling block is because we are not knowing actually what is the right doctrine or right teaching from the Word of God, and we keep listening to this and that and think, when someone speaks, oh, that's quite good, very impressive, and we tend to go towards false teaching, and you may depart from what the right
path is. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం దేవుని వాక్యాన్ని సరిగ్గా చదవకపోవడం కారణంగా ఎవరో ఒకళ్ళు ఏదో ఒక విధంగా చెప్పి మరి ఆ విషయాలు చెప్తున్నప్పుడు మనకు చాలా ఆసక్తికరంగా ఉంటాయి. అబ్బా, ఇతను చెప్పింది ఎంత బాగా చెప్పాడు, ఎంత చక్కగా చెప్పాడు అని మనం ఆ యొక్క తప్పుడు బోధల వైపు ఆకర్షితులమైనటువంటి ప్రమాదం కూడా ఉంటుంది. False teaching can make us stumbling blocks to those who want to go in the right way. మనం ఆ యొక్క సరైన మార్గంలో వెళ్ళాలి అనుకుంటున్నటువంటి వారికి మనం బోధించేటువంటి తప్పుడు బోధలు, అబద్ధ బోధలు కూడా ఒక విధమైన అభ్యంతర కారణంగా ఉంటాయి. Let us turn to Malachi chapter 2. మలాకి 2వ అధ్యాయం ఒకసారి చూద్దాం రండి. Please turn your Bibles to Malachi chapter 2 మలాకి 2వ అధ్యాయము and verse 8. 8వ వచనం. 2:8. అయితే మీరు మార్గము తప్పితిరి, ధర్మశాస్త్ర విషయంలో మీరు అనేకులను అభ్యంతరపరిచి లేవీయులతో చేయబడిన నిబంధనను నిరర్ధకము చేసి ఉన్నారు. You have departed from the way. You have caused many to stumble at the law. మీరు మార్గం తప్పి ధర్మశాస్త్ర విషయంలో అనేకులకు అభ్యంతరపరిచారు. Sometimes there is a very thin, razor thin difference between what is true and what is false, even in the teaching of the word of God. అనేక సార్లు దేవుని వాక్యం ప్రకటించే విషయంలో కూడా ఈ మంచి ఏది చెడు అనేటువంటి దానికి మధ్యలో చాలా సన్నని వ్యత్యాసం ఉంటుంది, చాలా తక్కువ వ్యత్యాసం ఉంటుంది Between falsehood and truth. సత్యానికి అసత్యానికి మధ్య. And because we do not know the right thing, what is mentioned in the word of God, we can become a stumbling block and encourage others also to go in the wrong way. కనుక దేవుని వాక్యంలో ఏమి రాసి ఉంది, ఏమి రాయబడి ఉంది అనేటువంటిది మనకు సరిగా తెలియని కారణంగా మనం ఎదుటివారిని కూడా మన యొక్క తప్పుడు బోధల చేత అభ్యంతర కారణంగా నిలుస్తున్నాం. And then the third way in which we can be a stumbling block to others is entertaining flattery. ఇంకొక విధంగా, మూడో విధానం ఏంటంటే మనం ఎదుటివారికి అభ్యంతర కారణంగా ఉండేది ఈ యొక్క ప్రశంసించడం, ప్రశంసలు, పొగడ్తలు. Entertaining flattery from others. ఎదుటి వాళ్ళ యొక్క పొగడ్తలను మనము మెచ్చుకోవడం, పొగడ్తలు అంటే ఇష్టపడడం. Sometimes we ourselves do it. మనం కొన్నిసార్లు మనమే చేస్తుంటాం అలాగా. They are trying to maybe gain some curry with someone. ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి ఏదో ఒకటి ఆశించి వాళ్ళని మనం ఏదో పొగిడేస్తూ ఉంటాం. Nice, smooth, buttery talk. Buttering, they say. ఎంత చక్కగా మనం వాళ్ళతోటి చాలా స్మూత్ గా ఎంతో చక్కగా మాట్లాడుతుంటాం. We use our words, we use our gestures or everything to gain favor with someone so that something can happen to us. ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి మనం ఏదో ఒకటి పొందాలనుకున్నప్పుడు, వాళ్ళ నుంచి ఏదో ఒకటి ఆశించినప్పుడు చక్కగా మన మాటల ద్వారా, మన యొక్క గెస్చర్స్ ద్వారా రకరకాలుగా వాళ్ళని మెప్పించడానికి ప్రయత్నం చేస్తాం. Proverbs says something on this. You can later look at, we don't have time. Proverbs chapter 7. Verse 21 to 22 and verse 26 have, of course, that's a different context where enticing speech, flattering lips and mouth are used to entice someone to get their own pleasure. సామెతల గ్రంథంలో కూడా మనం అదే చూస్తాం. ఎందుకంటే ఆ యొక్క కళ్ళలాడు పెదవులు అని ఉంటుంది అక్కడ. ఏంటంటే ఏదో ఒకటి మనం ఎదుటి వాళ్ళ నుంచి పొందడం కోసము మనం అలాంటి మాటలు ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం. So I know you may be saying, I have come above all that. But there are times we need to be careful. We need to really gird ourselves and be strong or firm in the Lord to avoid all this. ఈ విషయంలో నేను చాలా ఎదిగిపోయానండి, నాకు అలాంటి సమస్య లేదు అని మనం అనుకోవచ్చు. కానీ మనం చాలా జాగ్రత్తగా మనల్ని మనం కాపాడుకుంటూ ఉండాలి. అవకాశాలు ఉంటాయి. Then, as we have seen earlier, use of liberties. Whatever you are free to do something like what Paul mentioned in Romans. What I eat, what I drink, I may be free to do, but it may not be acceptable to my brother or sister. అనేక సార్లు మనము ఇంతకుముందు చూసినట్టుగా రోమా పత్రికలో పౌలు చెప్పినట్టుగా నేను తినే విషయము, త్రాగే విషయంలో ఏవైనా కావచ్చు, అవి చేయడంలో నాకు స్వాతంత్రం ఉంటుంది. కానీ ఒక బలహీనమైనటువంటి సహోదరుడు, సహోదరి అది చూసినప్పుడు వాళ్ళు అభ్యంతర పడతారు. Paul warns the Corinthian church also. Let us look at 1 Corinthians chapter 8 verse 9. Please turn quickly. కొరింథీయులకు రాసిన మొదటి పత్రిక 8వ అధ్యాయం. 1 Corinthians chapter 8 verse 9. 8-9. అయినను మీకు కలిగి ఉన్న ఈ స్వాతంత్ర్యం వలన బలహీనులకు అభ్యంతరము కలగకుండా చూసుకొనుడి.
Ainanu it is mentioned a little bit softly, but here in NKJV it says, but beware. ఇక్కడ తెలుగులో అయినను అని కొంచెం సాఫ్ట్ గా చెప్పబడింది, కానీ జాగ్రత్త అనేటువంటి అర్థం ఎన్కేజీలో వస్తా ఉంది. Beware lest somehow this liberty of yours become a stumbling block to those who are weak. నాకు ఏదైతే స్వాతంత్రం ఉందని నువ్వు అనుకుంటున్నావో జాగ్రత్త, నీ స్వాతంత్రం వేరే వాడికి అభ్యంతరం అవుతుంది. You may be at liberty to do certain things. For example, some of us are working in corporate. I was working in bank. There were times when they used to compulsorily do puja on Fridays. కొన్నిసార్లు మనము బయట పనిచేస్తున్నప్పుడు, నేను బ్యాంకులో పనిచేసినప్పుడు వాళ్ళు కొన్నిసార్లు ఖచ్చితంగా కంపల్సరీగా ఈ పూజలు చేసేవాళ్ళు. In the very office premises. ఆఫీసులోనే వాళ్ళు పూజ చేసేవాళ్ళు. And the rest of the people are supposed to gather around the idol and pay whatever respect or whatever it is. ఆ విధంగా పూజలు చేస్తున్నప్పుడు మిగతా వాళ్ళందరూ కూడా అక్కడ ఉన్నటువంటి ఆ విగ్రహం చుట్టూ చేరి రావాలి. But you may take a stand. You may not be at liberty and you may take a stand and don't participate. Then you will have to face the music. నీకు స్వాతంత్రం ఉంది కాబట్టి నేను రాను అని చెప్పొచ్చు, కానీ ఆ తర్వాత దాని వల్ల వచ్చేటువంటి మ్యూజిక్ నువ్వు వినాల్సి వస్తుంది. And there were colleagues who were Christians also. They would also go and stand. I found it difficult, but I took my stand and did not want, because I was still not at liberty. ఎందుకంటే ఇలాంటి పూజలు జరిగేటప్పుడు క్రైస్తవులు అని చెప్పుకునేటువంటి కొంతమంది ఉద్యోగస్తులు కూడా వెళ్ళి వాళ్ళతో నిలబడుతుంటారు, కానీ అలాంటి చూసినప్పుడు నాకంత స్వాతంత్రంగా అనిపించలేదు అలా చేయడానికి. So beware, whatever your liberty. We know that idol, nothing. It does not mean anything. It is only a picture or a stone or a wood, something, and it does not affect us. But if there is someone watching, or if there could be someone who sees you doing this and may get offended. కానీ మనకు తెలుసు విగ్రహం అనేటువంటిది వట్టిది, అది వట్టి బొమ్మ లేకపోతే చెక్కతోనో లేకపోతే రాయితోనో చేశారనే సంగతి మనకు తెలుసు. కానీ అంత మాత్రాన మనం అలా చేస్తున్నప్పుడు ఎవరైనా బలహీనంగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు చూసినప్పుడు వాళ్ళు అభ్యంతర పడతారు. Even in judging others, we can be a stumbling block, because when you don't do it properly, let us turn to Romans chapter 14. ఈ విమర్శించేటువంటి విషయంలో కూడా మనం కొన్నిసార్లు ఇలా చేస్తుంటాం. రోమీయులకు రాసిన పత్రిక 14వ అధ్యాయం verse 13. Can you read? 13వ వచనం. కాగా మనం ఇక మీదట ఒకరికొకడు తీర్పు తీర్చుకుందాము, ఇది కాక సహోదరునికి అడ్డమైనను ఆటంకమైనను కలుగజేయకుందామని మీరు నిశ్చయించుకొనుడి. Yes, therefore let us not judge one another anymore, but rather resolve this, not to put a stumbling block or a cause to fall in our brother's way. కాబట్టి మనం ఇక మీదట ఒకరినొకడు తీర్పు తీర్చకుండా ఉందాం. Sometimes we judge incorrectly. We are not right in our judgment, in our discernment in judging others. మనము కొన్నిసార్లు మన యొక్క వివేచనలో కావచ్చు, ఎదుటి వారి విషయంలో మనం తీర్పు తీర్చే విషయంలో సరైన విధంగా మనం చేయలేం. So we have to be careful. This is also another way in which we can be a stumbling block. ఈ విషయంలో కూడా ఎదుటి వాళ్ళకి తీర్పు తీర్చే విషయంలో కూడా మనము అభ్యంతరంగా ఉండవచ్చు. Then one more way is by abusing our position of power. Some of us are in a higher position. We are powerful. We have some position and we may misuse it. కొన్నిసార్లు మనకున్నటువంటి హోదాను బట్టి, మనకున్నటువంటి అధికార హోదాను బట్టి ఆ యొక్క అధికారాన్ని దుర్వినియోగం చేసేటువంటి పరిస్థితులు కూడా ఉంటాయి. King David was the king of the country, and at the time when all the kings were supposed to be going to war, he stayed back. దావీదు మహారాజుని గురించి ఆలోచిస్తే ఆయన దేశం మొత్తానికి రాజు. ఆ విధంగా యుద్ధం జరుగుతున్న సమయంలో తను యుద్ధంలో ఉండాల్సినటువంటి వాడు అక్కడికి వెళ్ళలేదు. And when all his subjects or his army, important people, they were all there waging the war, he was enjoying a walk on the rooftop of his palace. తన అధికారులంతా కూడా యుద్ధంలోనికి వెళ్ళి ఆ యొక్క యుద్ధంలో పోరాటం చేస్తున్నప్పుడు దావీదు మాత్రము తన మేడ మిద్దె మీద కూర్చొని తను ఎంజాయ్ చేస్తా ఉన్నాడు. And we all know what happened. He fell into lust, committed adultery, committed murder. ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మనకు తెలుసు. తను వ్యామోహంలో పడిపోయాడు, తను వ్యభిచారం చేశాడు, నరహత్య చేశాడు. That would have had a bad negative impact, though it is not specifically mentioned. Sure, he was a stumbling block. Having known the Lord, having great victories, he fell at that time. బైబిల్లో రాయబడలేదు, కానీ ఆయన చేసినటువంటి ఆ పని వలన
ఎంతో గొప్ప వ్యక్తి అయినటువంటి వ్యక్తి ఈయన చేసినటువంటి ఈ పని వల్ల ఆయన చూసి ఎంతో మంది మరి దాని వల్ల పాపంలో పడిపోయిన వారుగా ఉండుండొచ్చు. So beware that even by abusing our position or power, even in our relationships, in our family, కనుక మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. మనకున్నటువంటి అధికారము, మనకున్నటువంటి ఆ యొక్క స్థాయి హోదాలను మనము దుర్వినియోగం చేస్తాం. మన కుటుంబాల్లో కావచ్చు, మన సంబంధాల్లో కావచ్చు. sometimes abuse of children. కొన్నిసార్లు పిల్లల్ని మనం వేధిస్తాం. We do not have the wisdom to treat them properly. వాళ్ళతో సరిగ్గా వ్యవహరించేటువంటి జ్ఞానం మనం లేకుండా పోతుంటుంది. Yes. So let us be careful. And another way is by displaying our anger. ఇంకొక విషయం ఏంటంటే మనం కోపాన్ని ప్రదర్శించడం ద్వారా. Just now I was mentioning Moses was so angry that he went and struck, because the people were constantly murmuring, grumbling, complaining, and saying, what have you done to us? Why did you bring us to this sort of miserable place? Do you want us to die with thirst? All such kind of things. ఇంతకు ముందే మనం చూసాం మోషే విషయంలో చాలా విపరీతమైన కోపం వచ్చింది మోషేకి. ఎందుకంటే వాళ్ళు చాలా విసిగిస్తున్నారు. నువ్వేం చేసావు, మాకు ఎందుకు ఇంత పని ఎందుకు చేసావు, మమ్మల్ని ఇక్కడ ఎందుకు తెచ్చావు అని చెప్పి రకరకాలుగా మోషేని విసిగిస్తా ఉన్నప్పుడు కోపం వచ్చింది ఆయన. In his anger he did something which he probably regretted later, ఆయన but కోపంలో that did the damage. మరి ఆయన చేయకూడని పని చేశాడు. తర్వాత బాధపడి ఉండొచ్చు, కానీ జరగవలసిన నష్టం జరిగిపోయింది. We can even be a stumbling block by showing favoritism. కొన్నిసార్లు మనం ఎదుటి వాళ్ళకి ఫేవరెటిజం చూపించడం, పక్షపాతం చూపించడం ద్వారా కూడా మనము అభ్యంతరంగా ఉండొచ్చు. Favoritism at home, in the workplace, and also in the church. ఇంట్లో కావచ్చు, మనం పనిచేసే ఉద్యోగ స్థలాల్లో కావచ్చు, సంఘంలో కూడా ఇలాంటి ఫేవరెటిజం చూపిస్తాం. You have some people whom you want to choose and pick up. నీకు కొంతమంది ఉంటారు, వాళ్ళనే నువ్వు ఎంపిక చేసుకుని వాళ్ళకే అన్ని ఇవ్వాలనుకుంటావు. And even like Isaac and Rebekah, they did with their own children. ఇసాకు, రెబెకా కూడా వాళ్ళ పిల్లల విషయంలో అలాగే చేశారు. And we saw that Esau went somewhere else, though he had flaws in his character. Favoritism brought lot of damage in that in Israel. ఈ ఏసావు విషయం మనకు తెలుసు. ఏసావులో అనేక దుర్లక్షణాలు ఉన్నప్పటికీ కూడా తల్లిదండ్రులు చూపించినటువంటి ఆ ఫేవరెటిజం వలన ఎంత నష్టం జరిగిందో మనకు తెలుసు. So these are some of the ways, and there can be more. Our attitude, our pride, the way we carry. Uska attitude dekho yaar. We keep hearing such words. The way we carry ourselves, we want to keep a distance or whatever it is. Such kind of things. ఇలాంటివి ఇంకా ఎన్నో ఉంటాయి. మనం ఎదుటి వాళ్ళకి అభ్యంతరపరిచేటువంటి మన వైఖరి కూడా కొన్నిసార్లు అతను చూడండి ఎలా ఉంటాడో, ఎలా ప్రవర్తిస్తుంటాడో చూడండి అని నేను అనుకుంటాం. చాలా భిన్నంగా, దూరంగా, మనుషులకు దూరంగా, ఎవరికి పట్టినట్టుగా, ఎవరిని లెక్క చేయని తనం అలాగా కనపెడుతూ ఉంటుంది. అది కూడా అభ్యంతరమే. A kind of coldness towards others. I don't want to talk, I don't want to touch, I don't want to go near. ఎదుటి వాళ్ళ పట్ల ఒక విధమైనటువంటి నిర్లిప్తంగా, ఉదాసీనంగా, నేను వాళ్ళతో మాట్లాడను, వాళ్ళతో నాకు సంబంధం లేదు, వాళ్ళతోటి ఏమి చేయను అన్నట్టుగా ఉంటూ ఉంటారు. And sometimes a hurting attitude. There are some people whom we know, even when we wish, they don't even acknowledge. I see, bus they go their own way. Good morning brother, good morning sister, or sometimes not even a nod. కొంతమంది వాళ్ళు మనల్ని ఎదుటి వాళ్ళని ఎంతగా బాధిస్తారంటే, మనం ఎదురుగా వెళ్ళి గుడ్ మార్నింగ్ చెప్పినా కూడా చూసి చూడనట్టుగా పక్కన కూడా వెళ్తూ ఉంటారు. మనం మాట్లాడినా కూడా మాట్లాడరు, ఎదురుగా మాట్లాడరు. సో ఇలాగా ఎదుటి వాళ్ళని బాధ పెట్టే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. Unforgiving nature. This is again and again being told in our table time. That nature keeps eating into our vitals. క్షమించలేని తత్వం మనం ఇంతకు ముందు కూడా చూసుకున్నాం, అది మనల్ని తినేస్తా ఉంటుంది. And that causes us to be a stumbling block in some way which we may not be always aware. మనకు తెలియకుండానే ఈ క్షమించలేని తత్వం అనేటువంటిది ఎదుటి వారికి అభ్యంతర కారణంగా ఉంటూ ఉంటుంది. So these are some of the ways in which we can be a stumbling block in the church, in our relationships. కనుక ఈ సంఘంలో కావచ్చు, మన సంబంధ బాంధవ్యాల్లో కావచ్చు, మనము ఎదుటి వారికి ఆటంకంగా, అభ్యంతరకరంగా ఉండడానికి ఇవి కొన్ని కారణాలు. Actually, we as Christians, instead of being a stumbling block, our love for others should govern our whatever liberty or whatever we want to do, or our own character, so that we do not be a real stumbling block or we do not hurt others. కనుక మనం క్రైస్తవులంగా, విశ్వాసులంగా మనకున్నటువంటి స్వాతంత్రాన్ని బట్టి ఎదుటివారికి అభ్యంతరకరంగా ఉండకుండా మనం ప్రేమను బట్టి మనము మన ప్రేమతో వారిని ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేయాలి ఎదుటివారిని. Out of love for your brother or sisters, let us limit our liberty.
మనం their presence. మన సహోదరుడు సహోదరి పట్ల ఉన్నటువంటి ప్రేమను బట్టి నాకున్నటువంటి స్వాతంత్రాన్ని నేను తగ్గించుకోవాలి నేను చేసే పనులు. As the Lord keeps giving us opportunities and times, let us teach them what is true liberty in Christ. మనకు దేవుడు అవకాశాలు ఇచ్చే కొద్దీ క్రీస్తులో ఉన్నటువంటి నిజమైన స్వాతంత్రం అంటే ఏంటో వాళ్ళకి బోధిస్తూ నేర్పిస్తూ ఉందాం. But let us not do any harm or cause anything which would cause them to violate their own conscience, which they have formed because of their status in the Lord. కనుక ప్రభువులో వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి స్థితిని బట్టి వాళ్ళ యొక్క మనసాక్షికి విరోధంగా ఏది కూడా చేసే విధంగా మనం వాళ్ళను రెచ్చగొట్టకుండా లేక పురికొల్పకుండా మనం జాగ్రత్త పడదాం. Probably many of you have heard about Ironside. His name is Ironside. Ironside. Okay, you got it right. Yeah. Ironside. ఐరన్సైడ్ అనేటువంటి ఒక ఆయన గురించి మీరు బహుశా మీలో కొంతమంది వినుంటారు. He was a great Bible teacher. He wrote some books. ఆయన గొప్ప బైబిల్ బోధకులు, చాలా పుస్తకాలు కూడా రాశారు. He once went to a Sunday school picnic along with all the members. ఒకసారి ఆయన సండే స్కూల్ పిక్నిక్ కి అందరితో పాటు ఆయన కూడా వెళ్ళాడు. Sunday schools outside in the West are not Sunday schools like us, not just confined to children, but adults too go because they also attend Sunday schools. విదేశాల్లో మనలాగా సండే స్కూల్ అంటే చిన్న చిన్న పిల్లల కోసం కాదు, కానీ పెద్దవాళ్ళు కూడా ఆ సండే స్కూల్స్ కి వెళ్తుంటారు. So in that Sunday school picnic, there was another person of their church. He was a Muslim. He was from a Muslim background who came to know Christ. ఆ సండే స్కూల్ పిక్నిక్ లో అందరితో పాటు ఇంకొక వ్యక్తి కూడా ఉన్నాడు. ఆయన ముస్లిం బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి వచ్చినటువంటి విశ్వాసి. He was Muhammad Ali, his name. ఆయన పేరు మహమ్మద్ అలీ అంట. Not that boxer. బాక్సర్ మహమ్మద్ అలీ కాదు. Yeah, he ran a business, a tea business in the States. అక్కడ ఆయన టీ వ్యాపారం చేసుకుంటూ ఉండేవాడు. As Ironside and Muhammad Ali were speaking to each other, ఈ ఐరన్ సైడ్ తర్వాత మహమ్మద్ అలీ ఇద్దరు కూడా ఒకరితో ఒకటి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు one of the Sunday school members came with lot of sandwiches. She was carrying around the sandwiches for them to eat. సండే స్కూల్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఎవరో చాలా శాండ్విచ్లు తీసుకొని వాళ్ళకు తినడానికి తీసుకొచ్చారు. They were all eating, enjoying, and Ironside took 2-3. He wanted to eat. అందరూ తింటున్నారు, ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు. ఆయన సైడ్ కూడా ఒక 2-3 తీసుకున్నాడు But తినడానికి. this Muhammad Ali asked that lady, what does it contain? అయితే ఈ మహమ్మద్ అలీ అనేటువంటి ఆయన ఆమెను తెచ్చిన ఆమెను అడిగాడు, ఇందులో ఏముంటుందమ్మా అని అడిగాడు. So when she said it is pork and ham, that is pork, he said, I don't want. ఇందులో పోర్క్ తర్వాత హ్యామ్ ఉంటుందండి అని చెప్పి, హ్యామ్ బర్గర్స్ అని చెప్పినప్పుడు ఆయన నేను తిన్ను అని చెప్పాడు. Yeah, because he did not want, and that lady laughed and said, what is this, Muhammad Ali? You are so narrow-minded that you cannot eat pork. Gives you liberty. You are at liberty to eat. You are a Christian. నేను తినను అనగానే ఆవిడ అవి తెచ్చినటువంటి ఆవిడ పెద్దగా నవ్వేసి, ఏంటండి మహమ్మద్ అలీ, నువ్వు మరీ ఇంత సంకుచితంగా ఆలోచిస్తావు, నువ్వు క్రిస్టియన్, ఇప్పుడు తినేయాలి, అన్ని తినేసేయాలి అని చెప్పింది. Then he said, I am at liberty to eat, but I am also at liberty to not to eat. ఆయన అన్నాడు, నిజమేనండి, అన్ని తినే స్వాతంత్రం నాకు, స్వేచ్ఛ ఉంది, తినకుండా ఉండే స్వేచ్ఛ కూడా నాకు ఉంది అని చెప్పాడు. You know, back in India where I came from, I was born in a very strict Muslim family, and all my relatives are still Muslims. మీకు తెలుసా, నేను భారతదేశానికి చెందినటువంటి వాడిని. నేను ఎక్కడైతే ఉన్నానో అక్కడ అందరూ కూడా స్ట్రిక్ట్ గా ఉండేటువంటి ముస్లిమ్స్. ఇంకా మా కుటుంబంలో చాలా మంది ముస్లింలుగానే ఉన్నారు. My old father is now almost 80 years old, and he is still a Muslim, and he awaits me at home whenever I go. మా నాన్నగారు ఇప్పటికీ కూడా చాలా వృద్ధాప్యంలో ఉన్నారు. 80 సంవత్సరాల వయసు ఉంది. ఆయన ఇప్పటికి కూడా ముస్లిం గానే ఉన్నారు. నేను ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఆయన నాకు గుర్తు చేస్తూ ఉంటారు. And when I go, my father might ask me the moment I enter, have those wicked people made you eat pork in that country? నేను ఇంటికి వెళ్ళిన ప్రతిసారి మా నాన్నగారు అడిగే ప్రశ్న ఏంటంటే, ఎలా నిన్ను వాళ్ళంతా కూడా నిన్ను పంది మాంసం తినేలాగా చేశారా ఆ దుర్మార్గులు అని అడుగుతారు. And if I say the truth that I have eaten, I cannot tell a lie. If I say I have eaten, it closes me. My relationship is over. నేను వెళ్ళి ఒకవేళ నేను తిన్నాను అని కనుక నిజం చెప్తే, నేను ఎలాగో అబద్ధం చెప్పలేను కాబట్టి ఒకవేళ తిన్నాను అని చెప్పానంటే అంతటితో నాకు వాళ్ళతో ఉన్న సంబంధం కట్ అయిపోతుంది. I will not be able to preach Christ to them. I won't be able to educate them on what the Lord has done for me if I do such things. ఇక మీదట నేను వాళ్ళకు క్రీస్తు గురించి ఏమీ చెప్పలేను, దేవుడు యేసు ప్రభువారు నా విషయంలో ఏం చేశాడు అనేటువంటి విషయాలు వాళ్ళతో ఇక ఎలాగూ పంచుకోలేను నేను. So for all of us, it is extremely important what we do, what we say, what we eat, what we drink, where we go.
కనుక మనందరికి కూడా ఇవన్నీ కూడా చాలా ముఖ్యం. నేను ఏం చేస్తున్నాను, ఏం చెప్తున్నాను, ఏమి తింటున్నాను, ఎక్కడికి వెళ్తున్నాను అనేటువంటి అన్ని కూడా చాలా ముఖ్యం. In Luke 17, the first two verses, the Lord did not say what will happen to those who is a stumbling block, those who are a stumbling block. లూకా సువార్త 17వ అధ్యాయంలో ప్రభువారు మొట్టమొదటి 2 వచనాల్లో వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుంది, ఆ యొక్క అభ్యంతరపరిచే వాళ్ళకి ఏం జరుగుతుందో చెప్పలేదు. కానీ But he mentions that what will be better for him. అలాగా అభ్యంతర కారణంగా ఉండేవాడికి ఏది మంచిదో, వాడికి ఏం చేస్తే మంచిదో చెప్పాడు. Verse 2, if we read again, 2వ వచనం, please look at your Bibles. మీ బైబిల్ చూడండి దయచేసి. 2వ వచనం మరొకసారి చూడండి. వాడి చిన్నవారిలో ఒకనికి అభ్యంతరం కలుగజేయుట కంటే వాని మెడకు తిరుగటి రాయి కట్టబడి సముద్రంలో పడవేయబడుట వానికి మేలు. Yes, that is better. That means it is a worst state. Don't take it light, my dear brother and sister. We are all prone to be a stumbling block in some way or the other. Help us to be aware and beware. కనుక ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా, ఈ విషయంలో మనం అందరం కూడా చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఏదో ఒక విషయంలో ఏదో ఒక విధంగా మనం ఎదుటి వారికి అభ్యంతర కారణంగా ఉండగలం. The NASB translation says this is a similar one. The condition is similar to what the Lord talks about the wheat and tares in his parable. ఇది మనము గురుగులు గోధుమలు అనేటువంటి ఉపమానంలో ప్రభువారు చెప్పినటువంటి ఆ మాటల్నే మనం అదే విధంగా NASBలో చెప్పబడింది. A few weeks back I was mentioning about don't you dare be a darnel. Darnel is that tare. ఈ యొక్క గురుగులాగా ఉండడానికి ధైర్యం చేయొద్దు అని నేను ఇంతకు ముందు ఒకసారి చెప్పాను. So let us look at Matthew chapter 13 verse 40 to 42. మత్తయి సువార్త 13వ అధ్యాయము 40 నుండి 42 వచనాలు. I started after 11, so I'm slightly taking more time. Yeah, please read. Matthew chapter 13, verse 40 to 42. 13వ అధ్యాయం 40 నుండి. గురుగులు ఎలాగూ కూర్చబడి అగ్నిలో కాల్చవేయబడునో అలాగే యుగ సమాప్తి యందు జరుగును. మనుష్య కుమారుడు తన దూతలను పంపును, వారు ఆయన రాజ్యములో నుండి ఆటంకములకు సకలమైన వాటిని దుర్నీతి పరులను సమకూర్చి అగ్నిగుండములో పడవేయుదురు. Yes, so though it is not specifically mentioned, it is a thing which can happen to those who are a stumbling block. The NSB says this, and I'm reading it. I request him to just what he has read in Telugu. Therefore, just as the tares are gathered up and burned with fire, so shall it be at the end of the age. The Son of Man will send forth his angels, and they will gather out of his kingdom all stumbling blocks. In NSB, it is mentioned stumbling blocks. Yes. And those who commit lawlessness. మనుష్య కుమారుడు తన దూతలను పంపును, వారు ఆయన రాజ్యములో నుండి ఆటంకములగు సకలమైన వాటిని దుర్నీతి పరులను, ఆటంకములగు stumbling blocks, and will cast them into the furnace of fire. In that place there shall be weeping and gnashing of teeth. వాళ్ళందరినీ కూర్చి అగ్నిగుండములో పడవేయుదురు, అక్కడ ఏడుపును పండ్లు కొరుకుటని. Weeping and gnashing, it is actually the translation, it says you will shout, shriek, oh help me, get out of this torment. That is the kind of punishment which may happen if you keep on being a stumbling block to others. నువ్వు ఒకవేళ ఇలాగే ఎదుటి వాళ్ళను అభ్యంతర కారణంగా ఆటంకపరుస్తూ ఉంటే ఒక దినం వస్తుంది, అప్పుడు నిన్ను అగ్నిగుండములో పడవేయడం జరుగుతుంది. అక్కడ ఏడుపు పళ్ళు కొరకట అంటే పెద్దగా కేకలు వేస్తూ అయ్యో నన్ను ఎవరైనా బయటకు తీసుకెళ్ళండి అని అరిచేటువంటి అరుపులు ఉంటాయి. And if you are repeatedly doing this, then there is something grossly wrong with you, very gross error. Maybe your moral or your salvation itself is something questionable. ఒకవేళ నువ్వు దీన్ని అలవాటుగా చేస్తూ ఉంటే, పదే చేస్తూ ఉంటే, ఎదుటి వాళ్ళకి ఆటంకంగా ఉంటూ ఉంటే అసలు నీలోనే ఏదో సమస్య ఉంది, నీ రక్షణలోనే ఏదో సమస్య ఉంది అని ఆలోచించాలి. So even as we come to a close, let us introspect and look at the ways in which you and I are a stumbling block to anyone else in our relationships at home, work, church place. కనుక ముగింపులో మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం, పరిశీలించుకుందాం. మన ఇంట్లో కావచ్చు, ఉద్యోగం చేసే దగ్గర కావచ్చు, లేకపోతే మన సంబంధ బాంధవ్యాల్లో నేను ఎవరికైనా
ఏ విధంగా నేను ఆటంకంగా అడ్డుబండగా ఉంటున్నానా? Shall we bow down our heads and look and examine ourselves? మనం తలలు వంచుదాం, మనల్ని మనం పరీక్ష చేసుకుందాం. Others may not always tell you, you have done this and you have been a stumbling block to me. వేరే వాళ్ళు అస్తమానం మీకు చెప్పకపోవచ్చు, నువ్వు వేరే ఈ విధంగా ఆటంకంగా ఉంటున్నావు, అభ్యంతర కారణంగా ఉంటున్నావు అని మనకు చెప్పకపోవచ్చు. But they may just fall away కానీ from the Lord or live a life displeasing to the Lord. కానీ వాళ్ళు ప్రభువుకు దూరం అయ్యేటువంటి పరిస్థితులు, దేవునికి దుఃఖ పెట్టేటువంటి పరిస్థితులు వాళ్ళ జీవితాల్లో జరగవచ్చు. And you will be responsible for that. దానికి నువ్వే బాధ్యుడివి, బాధ్యురాలివి. For that matter, you yourself are not living, being a stumbling block, you are not living a life honoring the Lord. ఒక విధంగా నీవు ఒకవేళ అభ్యంతరంగా ఉండకపోయినా నీవు దేవునికి మరి దేవుణ్ణి ఘనపరిచేటువంటి రీతిలో నువ్వు జీవించడం లేదేమో. This morning we were reminded in our worship time about the rock of ages. ఈ ఉదయకాలం మనము ఆ యొక్క చీల్చబడినటువంటి అనంత నగం గురించి, ఆ బండ గురించి మనము ఆలోచించాం. But if we keep being disobedient to the Lord, that same rock will become a stumbling block or a rock of offense, as mentioned in 1 Peter chapter 2 verse 8. ఒకవేళ మనము ఆ విధంగా పదే పదే మనం అభ్యంతరంగా ఉంటే, మనము ఏ రాయినైతే మనం విస్మరించామో, తిరస్కరించామో అదే రాయి మనకు అడ్డుబండగా మారుతుంది. May we continue to seek God's help and purpose in our hearts that we will not be a stumbling block either intentionally or unintentionally. May the Lord give us wisdom and discernment. ఈ విధంగా మనం ఆలోచన చేద్దాం. మనం ఉద్దేశపూర్వకంగా కానీ కావాలని లేకపోతే మనకు తెలియకుండానే ఎవరికి కూడా ప్రభువా నేను అడ్డుబండగా ఉండకుండా సహాయం చేయమని ప్రభువుని వేడుకుందాం. The next verses, verse 3 and 4 talks about forgiving, and the Lord will forgive us when we repent. Let us repent of all the ways in which we have been an offense or a stumbling block in others' lives. మనం ఎదుటివారి జీవితాల్లో ఒకవేళ నేను ఆ విధంగా అడ్డుబండగా ఆటంకంగా నిలిచి ఉంటే ప్రభువా నన్ను క్షమించు. ఎందుకంటే ప్రభు చెప్తున్నాడు, ఆయన క్షమించేటువంటి దేవుడు కాబట్టి ఆయన సన్నిధిలో క్షమాపణ వేడుకుందాం. He is faithful and just to forgive us when we confess and remove every kind of unrighteousness from us. మనము మన పాపములు మనం ఒప్పుకున్న ఎడల ఆయన నమ్మదగిన వాడును నీతిమంతుడు కనుక మన సమస్త దుర్నీతి నుండి మనల్ని కడిగి పవిత్రులుగా చేస్తాడు. As we are in introspection, we close. I want to close and ప్రేమగల మా తండ్రి, దయగల ప్రభువా, మీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. మీ వాక్యంలో నుండి ఎంతో తేటగా మాతో మాట్లాడినందుకు వందనాలు తండ్రి. ప్రభువా, అనేక సార్లు మేము తెలియకుండానే ఎదుటి వారికి ప్రభువా అడ్డుబండలుగా మారిపోయాం. కొన్నిసార్లు మాకున్న స్వేచ్ఛను దుర్వినియోగపరుస్తూ నేను ఎంతో ఎదిగాను అన్నటువంటి ఉద్దేశంతో ఏదైనా చేయొచ్చు అనేటువంటి ఆలోచనతో ఉండి ప్రభువా అనేకులకు ఆటంకంగా మారిన పరిస్థితులను ప్రభువా మీ సన్నిధిలో ఒప్పుకుంటున్నాం. దేవా, అలాంటి ఆటంకపరిచేటువంటి వారికి ఎంత భయంకరమైనటువంటి శిక్ష విధించబడుతుందో మేము చూసాం. నాయనా మా ప్రభువా, మా సంఘంలో మాలో ఎవరిని కూడా అలాంటి పరిస్థితికి రాకుండా సహాయం చేయండి. ప్రేమ కలిగిన తండ్రి, మీరు ప్రభువా ఎంతగా ప్రేమించారో, పాపులను సహితం మీరు ప్రేమించారు తండ్రి. నాయన మరి భయంకరమైనటువంటి వ్యక్తులను కూడా మీరు చేరదీశారు కనుక మేము ఎదుటి వారికి తీర్పు తీర్చే విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండడానికి సహాయం చేయండి. మీరు అలాంటి వారిని కూడా ప్రభువా మీరు కనికరించారు, మీ రక్తాన్ని కార్చారు, వారిని క్షమించారు. అలాంటప్పుడు ఎదుటి వారికి తీర్పు తీర్చడానికి మేమెవరం ప్రభువా? దయతో మమ్మల్ని మన్నించండి, కనికరించండి తండ్రి. బలహీనమైనటువంటి మా సహోదరులను సహోదరులను మేము మాతో పాటు తండ్రి విశ్వాసంలో బలపరచడానికి, వారిని ముందుకు తీసుకెళ్ళడానికి సహాయం చేయమని కోరుకుంటూ, మాలో ఉన్న ఈ బలహీనతల్ని ప్రభువా మేము వాటిని సరిచేసుకోవడానికి కావాల్సిన కృపను దయచేయమని మా ప్రభువు మా కొరకు ప్రాణం పెట్టిన యేసుక్రీస్తు వారి శ్రేష్టమైన నామమున ప్రార్థించి స్తుతించి వేడుకుంటున్నాము తండ్రి. ఆమేన్. Let's all bow down for the benediction.
తొట్టిల్లకుండా మిమ్మను కాపాడుటకును, తన మహిమ ఎదుట ఆనందముతో మిమ్మను నిర్దోషులనుగా నిలువబెట్టుటకును శక్తిగల మన రక్షకుడైన అద్వితీయ దేవునికి మన ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ద్వారా మహిమయు మహాత్మ్యమును ఆధిపత్యమును అధికారమును యుగములకు పూర్వమును ఇప్పుడును సర్వయుగములను కలుగునుగాక. ఆమేన్. గాడ్ బ్లెస్ యు.